بنگلہ دیش میں 1.5 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کی آمد، نسل کشی سے برصغیر میں انسانی بحران کا خطرہ، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا انتباہ۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ روہنگیا مسلمان میانمار میں تشدد سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش کا رخ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے میانمار میں نسل کشی سے انسانی بحران کے خطرے کا انتباہ دیا ہے، جس سے خطے میں بڑے پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی نے راکھین صوبے میں تشدد پر غلط معلومات پھیلانے کے لیے دہشت گردوں کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن انہوں نے گزشتہ 25 اگست سے تشدد کا شکار ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کے بنگلہ دیش فرار ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مسلم اکثریتی ممالک بالخصوص انڈونیشیا کی جانب سے آنگ سان سوچی پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ قبل ازیں کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اپنے مکتوب میں سیکرٹری جنرل نے تشویش ظاہر کی ہے کہ میانمار میں تشدد خطے میں انسانی تباہی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ میانمار کے پڑوسی بنگلہ دیش کے دور افتادہ خستہ حال سرحدی علاقے کوکس بازار میں روہنگیا مسلمانوں کو کشتیوں میں بھرے ہوئے سرحدی گاؤں شملہ پور میں آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کوکس بازار میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے عملے کے تازہ تخمینے کے مطابق صرف گزشتہ 12 دنوں میں 1.5 لاکھ افراد بنگلہ دیش آ چکے ہیں، جس سے بنگلہ دیش میں گزشتہ سال اکتوبر کے تشدد کے بعد روہنگیا پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج آنے والے روہنگیا مسلمانوں نے عہدیداروں کو بتایا کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو لانے والی 3 کشتیاں آج سویرے سمندر میں ڈوب گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی تعداد بڑھنے سے امدادی ایجنسیوں کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے، جو میانمار میں پہلے ہی تشدد سے بھاگ کر آنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کی مدد پہنچانے میں مصروف ہیں۔ بیشتر پناہ گزینوں کو اب تک پناہ گاہیں بھی نہیں ملی ہیں، اور کثیر تعداد میں نئے پناہ گزین آنے کے بعد امدادی ایجنسیوں کو صاف پانی، حفظان صحت اور خوراک کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بیشتر لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں اور لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں جمع ہیں، جنہیں خوراک کہاں سے آئے گی، جن میں کم سے کم بوڑھوں، بچوں اور خواتین کو خوراک پہنچانا ضروری ہے، جن کے شوہر یا رشتہ دار ان کے ساتھ یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کے ساتھ کل ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بات کی ہے، جنہوں نے نسل کشی کا سامنا کرنے والی 11 لاکھ روہنگیا آبادی کی مدد کے لیے مزید اقدامات کرنے کے لیے عالمی قائدین پر دباؤ ڈالا ہے۔ آنگ سان سوچی کے دفتر سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میانمار حکومت راکھین میں تمام شہریوں کا ہر ممکن طریقے سے دفاع کر رہی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں غلط معلومات پھیلانے والوں سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وجہ سے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں تلخی آ سکتی ہے۔ سوچی نے روہنگیا اقلیت کے حالیہ بحران پر اپنے پہلے بیان میں کہا کہ حکومت راکھین صوبے میں ہر کسی کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ تاہم سوچی نے تصادم کے متعلق بہت زیادہ غلط اطلاعات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی سے دہشت گردوں کے مفاد کو فروغ ملے گا۔ میں سید امداد اللہ حسینی نظامی، صدر علماء ائمہ کمیٹی کڑپا، یہاں پر پریس میٹ رکھی گئی ہے۔ برما کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی اور بربریت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور عوام کو اس مسئلے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم نے یہ پریس میٹ رکھی ہے۔ اور
कल हम एक दुआया इज्तिमा रख रहे हैं, एक रैली की शक्ल में निकल कर 7 रोड सर्किल पर एक दुआया इज्तिमा रखने का प्रोग्राम बनाए हैं। बर्मा के मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसे देखकर इंसानियत शर्म से झुक जाती है और बड़े अफसोस की बात है कि सारे इंसान इसको देखते हुए बड़े बड़े ममालिक जो इंसानियत का दावा करने वाले, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, ह्यूमन राइट्स के मुहाफिज आज इन सारे चीज़ों को आंख देखते हुए भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इंसान अपने मकामात से, अपने मुल्क से दरबदर किए जा रहे हैं और नहते इंसानों पर गोली चलाई जा रही है, उनको पकड़ कर टुकड़े किया जा रहा है। ना बच्चे देख रहे हैं, ना बूढ़े देख रहे हैं, ना माजूर देख रहे हैं, ना औरतें देख रहे हैं। जिस तरह गाजर मूली को काटा जाता है, जिस तरह बकरियों के टुकड़े किए जाते हैं, मुर्गी के टुकड़े किए जाते हैं, इस तरह इंसानों के साथ सलूक किया जा रहा है। इतनी शर्मिंदगी की बात है ये कि ये इंसानियत शर्म से उसका सर झुक जाता है। ऐसे मौके पर हमें अफसोस है कि दुनिया के इंसान इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त बर्मा में हैं, उन्हें चाहिए था कि इस मसले पर तवज्जो करते हुए उसको, इस बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ बात करते और उसकी कोशिश करते। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जाने के बाद इस मसले को उठाकर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि तमाम इंसान, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहिए, उसके साथ इसके मुखालिफत में सफ़े आरा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों। ये इसको एक इंसानियत का मसला समझना चाहिए, ये मुसलमानों के साथ मखसूस नहीं है। इस तरह की इंसानियत दुनिया में पनप गई तो फिर इंसानियत ही इस दुनिया से उठ जाएगी। आज किसी का मसला हो रहा है तो कहीं दूसरे का मसला होगा और इस तरह से हर इंसान ये समझे कि ये उस मज़हब का मसला है या इस मज़हब का मसला है, तो फिर इस तरह से वो इस दुनिया में अमन सुकून ख़त्म हो जाएगा और ये एक जहन्नम बनकर रह जाएगा। हम चाहते हैं कि तमाम इंसान बर्मा के मुसलमानों से हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए इसको किसी भी तरह यूएनओ का एक काउंसिल बुलाएं और यूएनओ इसमें मुदाखलत करें और इसको रोकने की कोशिश करें। हम इस हादसात को, इस मामलात को हम सख्ती के साथ हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी हमें सख्त मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े हों और इसको किसी भी तरह इसको रोकने की कोशिश करें। कल 2 बजे इंशाअल्लाह 7 रोड सर्किल पर इज्तिमाई दुआ होगी। रोहिंग्या मुसलमानों के जो कुछ हम कर सकते हैं यही है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके साथ साथ हम दुआ में हिस्सा लेंगे, यही हमारी कोशिश है। मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम कड़पे के शहर के तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि कल की दुआया इज्तिमा में शिरकत होकर उन लोगों के साथ गमगुसारी और हमदर्दी का मुजाहिरा करें। ప్రస్తుతం బర్మాలోని రోహింగ్యా ముస్లింలపై ప్రభుత్వము మరియు అక్కడ ఉండేటటువంటి బౌద్ధుల తరపు నుండి జరుగుతున్నటువంటి మరణకాండలు, హత్యలు, వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రస్తుతం सभी मेरे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने अपने इलाक़ों में अपने दुआओं में उन्हें याद रखें, अपने अपने इलाक़ों में एक छोटा सा प्रोटेस्ट करें। इनके ऊपर जो जुल्म और सितम चल रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उसके बारे में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक इसके बारे में पहुंचाएं, उनके लिए ख़ास दुआएं करें। जज़ाकल्लाह खैर। कल के प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह कल बाद नमाज जुमा ठीक 2 बजे 7 रोड सर्किल में एक छोटा सा प्रोटेस्ट कड़पे के मुसलमानों की तरफ से हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में सभी मेरे भाइयों से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाएं और बर्मा के अपने मुस्लिम भाइयों के लिए खुसूस दुआ करें और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए अपने जो है दिल के गम को ज़रूर दिखाएं। टाइम वक्त 2 बजे 7 रोड के सर्किल के पास इंशाअल्लाह।